أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے گنتی کی چند ادویات کی مدد سے کلینک میں ہر قسم کی امراض کے علاج کرنے کا راز۔ سب کو جان لینا چاہیے دنیا میں ہر چیز، فرد، علم، عہدہ یا کچھ اور، سب کچھ درجہ بدرجہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کون کسی سے کتنے درجے اوپر ہے اور اس سے اوپر اور کتنے درجے ہیں، اور کون کس مقام اور درجے پر فائز ہے۔ میرا شعبہ چونکہ صحت اور علاج سے متعلق ہے، اس لیے مجھے صرف اپنے شعبے کے بارے میں ہی بات کرنی چاہیے، اور میں عموماً اپنے شعبے کے متعلق ہی بات کرتا ہوں۔ صحت کا تعلق زندہ اجسام کے ساتھ ہے اور زندگی کا تعلق انسانوں اور حیوانات کے ساتھ ہے، اس لیے میں صحت اور زندگی کے متعلق بات کرتے ہوئے اکثر انسانوں اور حیوانات کی بات کرتا ہوں۔ ہر طریقہ علاج کا اپنا اپنا دستور علاج ہے۔ کوئی بھی جس طریقہ علاج سے وابستہ ہے اسے صرف اسی طریقہ علاج میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور دیگر طریقہ علاج میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن سمجھنے اور جاننے والی بات ایک ہی ہے۔ کوئی بھی مادی چیز یا مادے کے متعلقہ علم مکمل نہیں ہو سکتا، وہ علم خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوگا۔ ایک طریقہ علاج کے حاملین جس چیز یا بات کو اپنی خوبی سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے دوسرے طریقہ علاج والوں کے نزدیک وہی چیز ایک خامی کا درجہ رکھتی ہو۔ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر اور اچھائی یا برائی کا معیار بھی ہر کسی کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کا دوسرے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں، ایلوپیتھک طریقہ علاج ہو یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج، ان دونوں قسم کے طریقہ علاج میں علامات کو مرض کا درجہ دے کر ان کے نام متعین کر دیے گئے ہیں۔ مثلا مختلف قسم کے درد، خواہ سر درد ہو، جسمانی درد، جوڑوں کا درد، جوڑ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، حتیٰ کہ دل میں درد، یہ سب درد ہوں یا ان کے علاوہ کسی بھی قسم کا درد ہو، بذات خود بیماری نہیں ہوتی۔ یہ درد ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اس وجہ کو ختم کر دیا جائے تو اس درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، تاوقتے کہ وہ وجہ دوبارہ نہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح شوگر ہو یا بلڈ پریشر یا مختلف قسم کے بخار، یہ سب تکالیف دراصل علامات ہیں، امراض نہیں۔ جس بھی وجہ سے یہ علامات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اگر ان وجوہات کو ختم کر دیا جائے تو ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہونے والی دیگر علامات بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ اس طریقہ علاج کے مطابق اپنا علاج کروا رہے ہیں جو فوری ریلیف دینے کو اپنی خوبی سمجھ کر آپ کو وقتی اور فوری ریلیف مہیا کر رہا ہے، تو ایسے طریقہ علاج مشکل ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے اور رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس طریقہ علاج کے متحد اپنا علاج کروا رہے ہیں جو مستقل ریلیف فراہم کرنے کو اپنی خوبی سمجھتا ہے، تو ایسے طریقہ علاج میں فوری ریلیف مہیا کرنے میں تو شاید کچھ سست ہو، لیکن ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایسا طریقہ علاج آپ کو فوری ریلیف کا طریقہ بھی بتائے گا اور مستقل ریلیف کا حل بھی فراہم کرے گا۔ دنیا میں اچھا یا برا اور مہنگا یا سستا سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی اپنی قیمت خرید اور اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور یہی اس کاروبار دنیا کے چلتے رہنے کی بنیاد ہے۔ قانون مفرد اعضاء طب یونانی کی ایڈوانس شکل ہے جس نے طب یونانی میں ملے ہوئے خس و خشاک کو صاف کیا اور تمام قسم کے ابہام کو دور کرتے ہوئے قیاسات اور اندازوں کو باقاعدہ اصولوں کے مطابق ثابت کرتے ہوئے قوانین کے مطابق ان کی تدوین کی۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نیا نہ شامل کرتے ہوئے دیسی طب یونانی کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ طبی لمبی بحثوں اور بڑے بڑے عنوانات کو
समेट कर बाकायदा 3 हयाती टिश्यूज के अफालो तआमुल और एक बुनियादी टिश्यू के तल्लक से जिंदगी और सेहत के साथ हिफाज़ाने सेहत और इलाज की दुनिया को इतना समेट दिया कि आप बगैर दवाई और बगैर कोई साइंसी आलात इस्तेमाल किए और बगैर किसी बैरूनी मदद या इजाफी अखराजात अदा किए बहुत आसानी से अपना और अपने प्यारों का इलाज और वबाई व मौसमी तकलीफ़ों से बचाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी पैदा की हुई हर चीज़ को एक अलग मजाज से नवाज रखा है। कुदरत की पैदा की हुई चीज़ों की कोई कमी नहीं, कमी है तो वो आपके और मेरे इल्म में है। अगर हम फितरत के मज़ाहर और फितरत के कवानीन के साथ जुड़ जाएं और इन्हें समझ कर इनसे फ़ायदा उठाने का हुनर और फ़न सीख लें तो मुझ समेत सेहत के और इलाज के नाम पर मौजूद बड़े बड़े अस्पताल, शफाखाने, मेडिकल कम्प्लेक्सेस, मेडिकल स्टोर्स और इन लेबॉर्टरियों को बंद करवा सकते हैं जो दिन रात कमज़ोरों, गरीबों और बीमारों का खून चूस रहे हैं। ये तो आज के दौर के शोबा इलाज का एक मुआशी और मालियाती पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ मुआलजीन को कितनी अद्वियात के नाम और इनके ख्वास याद रखना पड़ता है और इनके साथ अलामात को मर्ज के उन्वान के तहत याद रखना। जिस तरह एक दरख्त की शाखों को गिनना मुमकिन नहीं कि शाखें और फिर इनसे मजीद शाखें फूटती हैं और शाख दर शाख का यह सिलसिला जारी रहता है जब तक इस दरख्त की जड़ें कायम रहती हैं और इन्हें बढ़ने फैलने के लिए मुनासिब खुराक और माहौल मुयस्सर हो। इतने बड़े ना ख़त्म होने वाले झंझट को याद रखना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए जदीद तरीका इलाज में मुआलजीन के जहनों पर बोझ कम करने के लिए इंसानी जिस्म को हिस्सों में तकसीम दर तकसीम करते हुए मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलिस्टीज में बांटा जा रहा है, लेकिन फितरत के खिलाफ चलने की वजह से मसाइल में इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, मसलन किसी ज़माना में सिर्फ डेंटिस्ट होते थे, फिर डेंटल सर्जन आ गए, अब डेंटल स्पेशलिस्ट आ गए हैं। इनकी भी आगे मजीद अकसाम हैं, कोई निचले जबड़े का स्पेशलिस्ट है और कोई ऊपर वाले जबड़े का। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ऊपर वाले और निचले जबड़े के स्पेशलिस्ट थे ही, अब उन्हीं में दाईं जानब के दांतों का स्पेशलिस्ट अलग है और बाईं जानब के जबड़े का स्पेशलिस्ट अलग। हमें उम्मीद करनी चाहिए मुस्तक़बिल करीब में बच्चों के दांतों का स्पेशलिस्ट अलग होगा, जवानों के दांतों का स्पेशलिस्ट अलग और इसी तरह बूढ़ों के दांतों के मसाइल से निपटने वाला स्पेशलिस्ट भी अलग से होगा। ये एक मजहाल थी, मजाया बात नहीं। कानून मुफरद अज़ा को समेट कर 3 हयाती टिश्यूज और 6 तहरीकों तक महदूद कर दिया है। अगर इस मुख्तसर से अमल और तामल को समझ लिया जाए तो बहुत ही मुख्तसर सी अद्वियात या सिर्फ अग़ज़िया के जरिए ही हर किस्म के मसाइल सेहत से निपटा जा सकता है और किसी भी एक तहरीक की दुआ को इसकी मिक़दार खुराक को बढ़ाकर या कम करके हर किस्म के फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। मसलन मलयन दर्जे की दवाई की मिक़दार खुराक कम करके शदीद वाले असरात और मलयन दर्जे की दवाई की मिक़दार बढ़ाकर मुसल दर्जे वाले असरात व फ़ाल हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखने की आदत बना लें तो ये सब चीज़ें आपको इन वीडियोस में जा मिलेंगी और उनकी मदद से फ़ायदे उठाने के तरीके भी हमारी बुनियादी इल्म फराहम करने वाली वीडियोस को बार बार देखें ताकि इनके मुताबिक आपका जहन खुल जाए। बहुत मुख्तसर वक्त, अद्वियात, अखराजात और मुख्तसर सी मेहनत से आप इलाज और सेहत के मैदान में बड़े बड़े मार्के सर कर सकते हैं। अपने लिए नामों और शहरत और उनके साथ मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्त, अहबाब, अजीज़ों, रिश्तेदारों से शेयर करते रहा करें। किसी ख़ास मौजू पर मालूमात चाहिए हों तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।